باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ نمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکڑی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان میں آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ میں ہوں سیدہ سمرین زہرا اور میں ہوں نعمان یوسف۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، یہ جو مقدس مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے اور عظمت والا مہینہ ہے، یہ جو ہمارے پاس ایک سال کے اندر یہ جو ایک مرتبہ ہمارے پاس مہمان آتا ہے، یہ مہمان جو ہے اب پیچھے جو ہے 26 دنوں کا رہ چکا ہے۔ آج چونکہ چوتھا رمضان المبارک ہے، 3 روزے جو ہیں وہ پتہ بھی نہیں چلا اور گزر چکے ہیں، اور موسم جو ہے وہ بہت زیادہ خوشگوار تھا، اس وجہ سے شاید پتہ نہیں چلا۔ تو یہ جو محبت رمضان ہے، یہ جو بہار رمضان ہے، یہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اور کل چونکہ جمعۃ المبارک تھا اور ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی خوبصورت باتیں جو ہیں، جو ان کا بچپن تھا، جو ان کی جو شادی کے وقت جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر سے جب رخصت کیا تو وہ جو جہیز انہوں نے دیا، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اور کل ہی کے دن ان کا وصال ہوا۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ جو اہم موضوع ہے اس کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو موضوع ہے یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں ہے، اور اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ کیوں ضروری ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اور بالکل امان ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بغیر یہ دنیا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد اگر جو انسان اس کو فالو نہیں کرتا وہ اس دنیا میں نامکمل ہے۔ بالکل بے شک۔ تو آج ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اللہ کے حقوق اور فرائض کیا ہیں اور بندوں کے حقوق کیا ہیں جو ہم بندوں پر لازم ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، حقوق اللہ کیا ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ثنا خوانی جو ہے وہ ہمارے بہار رمضان کی ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے۔ تو آج چونکہ ہفتہ ہے اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورے شہر کے اندر، گوجرانوالہ کے اندر، تو اس وجہ سے ثنا خوانی جو ہے وہ میں ہی کر رہا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر میں آپ کے سامنے آپ کی نظر ثانی کروں گا، آپ کی کانوں کی مصطفیٰ ہیں آپ، بسم اللہ، اور آپ کی کانوں کی سماعت کروں گا۔ ایک حمد، بہت ہی خوبصورت حمد جو ہے اس سے میں سٹارٹ کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کے بعد انشاءاللہ ثنا خوان مصطفیٰ سے جو ہے نا وہ آغاز کریں۔ دیکھتے رہیے بہار رمضان۔ ارے پہلے ہاتھ تو دھو لو۔ شیر بھی کبھی اپنے پنجے دھوتے ہیں باجی۔ پنجے تو چوہے بھی نہیں دھوتے ماموں۔ شیروں کے پنجے بھی اب سے دھو لیں گے، جو روکیں گے ٹوکیں گے ہو۔ کھانے سے پہلے سدا ہاتھ دھونا کبھی بھی نہ بھولیں گے ہو۔ جو ماں نے سکھایا وہ سب کو سکھائیں گے، ایوریباڈی ہاتھ دھو۔ نہ پھیلے بیماری جو عادت ہماری، ڈیٹول ڈیٹول ہو۔ اب کون جائے گا اتنی دور؟ ہاسپٹل تو اور بھی دور ہے انکل، وہاں نہ جانا پڑ جائے۔ کوئی بہانے نہیں، اب چلیں گے، لیزی نہیں ہوں گے ہو۔ انفیکشن مٹائیں گے، سب کو سکھائیں گے، ڈیٹول ڈیٹول ہو۔ کھانے سے پہلے سدا ہاتھ دھونا کبھی بھی نہ بھولیں اچھا گے ہو۔ بتاؤ، اب یہاں کیسے ہوگا تمہارا ڈیٹول ڈیٹول ہو؟ گھر ہو یا باہر ہو، پانی ہو یا نہ ہو، ڈیٹول ڈیٹول ہو۔ کون سا کیچڑ لگا؟ صاف ہی تو ہے۔ پرواہ ہی نہیں
अच्छी है, आदत ही अच्छी है। डेटॉल डेटॉल हो, डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। कि हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। कि लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मांगी है मैंने जितनी दुआएं मंजूर होंगी, कबूल होंगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं मंजूर होंगी, कबूल होंगी। कि मेज़ाब रहमत है मेरे सर पर, मेज़ाब रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और बहुत ही खूबसूरत शेर जो है कि भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको खुद मुस्तफा ने। कि ए हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, ए हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। वेलकम बैक। बहार रमज़ान में खुश आमदीद करती हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नुमान, बहुत खूबसूरत कलाम आपने हम सबकी नज़रसानी किया। इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह के ऐलान को याद रखो कि तुम में से जो शुक्रगुजार हैं उनको मैं और नवाजूंगा, और जो कुफरानी नेमत करेंगे उनके लिए सख्त गुनाह है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का जो हमारा मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू करने लगे हैं, सबसे पहले वो है हकूकुल्लाह, अल्लाह के हकूक। अल्लाह के हकूक जो बंदों पर लाजिम है, फर्ज हैं। हकूकुल्लाह जो बंदों पर फर्ज है, बंदों को उनको पूरा करना होगा तो इस कायनात में उनको कामयाबी मिलेगी, उनको आखिरत में कामयाबी मिलेगी। हकूकुल्लाह को पूरा करना ही इंसान का पहला फर्ज है। माशाल्लाह। हकूकुल्लाह में सबसे पहले है तौहीद, अल्लाह ताला को वाहिद मानना, तौहीद को ला शरीक मानना, उसकी ज़ात में किसी को शामिल ना करना, और ये जान लेना कि वो वहदा ला शरीक है। उसने इस पूरी कायनात को कुन कहकर पैदा कर दिया। उसने इस पूरी कायनात में नेमतें दी। उसने हमें सोने से जागने तक हर चीज की नेमत अता की। उसने सूरज के तलू होने से गरूब होने तक जमीन की आबी हयात तक का मालिक है। वो सबको पैदा करने वाला है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर, जितने भी पूरी दुनिया के अंदर जो मौसम बदलते हैं, बिल्कुल वो अल्लाह ताला बदलता है। वो उनके अल्लाह चाहे तो सूरज को मशरिक के बजाय मगरिब से निकाल दे। ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बड़े ही मोहब्बत के साथ बनाया है, और अगर हम अल्लाह की तौहीद ना करें, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, और अल्लाह को तौहीद, अल्लाह को हमने तौहीद मानी है, तो यही आप बता रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर शय का जो मालिक है, हर शय की जिसके ऊपर मोहब्बत रखता है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला हक रखता है, वो हकूकुल्लाह है। अल्लाह उसका मालिक है, अल्लाह उसका हकदार है, और अल्लाह ही की हमें इबादत करनी है। अल्लाह के सिवा जो है हमें किसी के आगे सर जो है वो सुजूद में नहीं लेके जाना, सिर्फ अल्लाह ही सजदे के लायक है, और हम अल्लाह ही को सजदा करेंगे। बिल्कुल नुमान, अल्लाह ही सजदे के लायक है और उसको ही सजदा करना है। वो तमाम मखलूक का खल्क करने वाला, उसने सबको पैदा किया, उसने ज़मीन से लेके आसमान तक की हर चीज़ को पैदा किया। आज भी दुनिया में नुमान कुछ लोग ऐसे जो समझते हैं कि कई चीज़ें पैदावार की हुई हैं, साइंस ने बड़ी चीज़ें ईजाद कर दी। गलत है, गलत सोचते हैं वो, गलत उनका जो नज़रिया है वो गलत है। अल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह पाक उनको जो है वो समझने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हालांकि वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उनको अक्ल दी है, जिसकी वजह से वो सोच कर उसको एक सांचे में डालकर कोई चीज़ भी बनाता है इंसान, तो वो अल्लाह ताला की दी हुई अक्ल से ही बनाता है। वो अगर खालिक अगर अपने बंदे के जहन में वो ना अक्ल डाले, तो इंसान इतनी औकात कहाँ रखता है नवान कि वो खुद किसी चीज़ को तख्लीक कर ले, खुद किसी चीज़ को पैदा कर ले। इंसान में इतनी कुव्वत नहीं है। वो खुदा बारी ताला वहदा ला शरीक है कि जिसने हर चीज़ को पैदा किया, इंसान को इतनी कुव्वत दी कि वो देखे, वो सोचे, वो समझे, वो हर चीज़ को महसूस करे। वो सूंघता है, उसको खुशबू आती है, उसको महसूस होता है, वो देखता है। अगर आप यूं कहें ना कि माँ के एक खून के लोथरे से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा जो जिस्म है उसके अंदर जान डाली, खून का लोथरा ही था ना। और आज देखें कि जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने से जवानी तक, जवानी होने से बुढ़ापे तक जो अल्लाह ताला उसको नेमतें बख्शता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ही बख्शी जाती हैं। उसके ऊपर अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला का नज़ूल होता है, और अल्लाह ताला की रहमत से वो माला माल होता है। जब वो एक ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, फिर जाके उसको महसूस होता है, जब वो अपनी दीन इस्लाम की तरफ बढ़ रहा होता है, जब उनके वालिदैन की तरफ से उनको दीन सिखाया जा रहा होता है कि अल्लाह एक है और उसका आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, फिर जाके वो अल्लाह की तरफ रागिब होता है। बिल्कुल नुमान, बंदा मोमिन क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह उसको पैदा करने वाली ज़ात है, उसकी ज़ात में क्यों किसी को शरीक करे, क्यों कहे कि किसी और ने कायनात बनाई है, उनका रब कोई और है, क्यों कहे? क्यों नहीं समझता बंदा मोमिन कि अल्लाह ताला की ही वो ज़ात अक़दस है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है।
تو سامعین محترم جو سب سے پہلا جو سمرین نے پوائنٹ رکھا ٹاپک جو موضوع رکھا وہ ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ میں سب سے پہلے آتی ہے توحید, اللہ کو ایک ماننا اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, اور صرف وہی سجدے کے لائق ہے, وہی جو ہے اپنے ذکر کے لائق ہے, وہی جو ہے اس پوری دنیا کا جو ہے خالق و مالک ہے, پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. تو سامعین محترم توحید جو ہے, جو توحید ہے اس کے اوپر آپ نے عمل پیرا رہنا ہے, اس کے اوپر جو ہے صرف اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا. اور وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ بندہ مومن اس کے سجدے میں جھک جائے, اس کے آگے جھک جائے اور اس کی کفرانی نعمت نہ کرے. اور وہ سب کو نعمتیں عطا کرتا ہے, اس نے سب کو نعمتیں عطا کی ہیں اور بندہ مومن اس کی کفرانی نعمت کرتا ہے نمان. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کی آنکھیں, انسان میں سوچنے کی ایک سکت, انسان سوچتا ہے کہ یار پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, اس میں نعمتیں دی ہیں, پھر بھی انسان نہ شکر ہے, پھر بھی انسان کفران نعمت کرتا ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہے خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. ناظرین محترم, یہاں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, تو بریک سے دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے موضوع کو دوبارہ سے دیکھتے رہیے بہار رمضان. کھانا کھا لے. بریانی نہیں بنائے بھائی. इतनी तेजी से कैसे बनेगी? تیز 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 یہ ہاتھ چلائے, تیز 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 یہ ہاتھ نکالے, تیز 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 سب کچھ کرے. یہ لو بریانی. बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से. नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज. सर्फ एक्सेल. بریک کے بعد بہار رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین محترم, حقوق اللہ کی بات ہو رہی تھی, توحید کی بات ہو رہی تھی. سمری, میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کو جو ہے وہ آپ شروع کریں. میں دوبارہ سے آغاز کرتی ہوں. نمان, بالکل تمام دیکھنے والوں کو ہم حقوق اللہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حقوق اللہ کیا ہیں. سب سے پہلے میں نے بتایا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے, اس کی ذات میں کسی کو شامل نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کی ذات بندے سے اپنی محبت چاہتی ہے, اپنی قربت چاہتی ہے, کہ بندہ مومن اس کے کتنا قریب ہے. اور خدا اپنی عبادت کے لیے بندے کو پیدا کیا. آپ کو پتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا, سبحان اللہ, تب ان کو تحفے میں نمازیں دی کہ بندہ مومن نمازیں ادا کرے. اور پتہ 50 نمازوں کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا جو انہوں نے اپنی امت مسلمہ کو دیا. اور آج کا بندہ مومن وہ 5 عبادت کرنے سے بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی عبادت میں کھڑے ہو کر امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے تھے, ان کے ٹخنے سوج جاتے تھے. اور آج امت مسلمہ سوتی ہے, اپنے ٹخنوں کی بجائے اپنی آنکھیں سو جاتی ہے. کیا اس نبی نے ہم سب کے لیے, اپنی امت کے لیے 5 نمازیں کی, آسانی کی, لیکن آج ہم بھی اس کو بھی ادا کرنے سے. بالکل سمرین, 5 نمازیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے ہاں سے تحفہ لے کر آئے تو 50 نمازیں تھیں. تو موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, کہ یہ جو 50 نمازیں ہیں یہ تو آپ کی امت ادا نہیں کر سکتی, آپ بذائے مہربانی اللہ کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے یہ کمی کی سفارش کریں. اس طرح تقریباً 9 کے بعد 10 چکر لگے, اور یہ جو تحفہ ہے نمازوں کا, یہ اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا جو تحفہ ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے پاس جب لے کر آئے تو موسیٰ نے دوبارہ کی کہ مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں. تو میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آ گئی, انہوں نے بولا کہ میری امت, میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میری امت پر مجھے بھروسہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ 5 نمازیں ادا کیے کرے گی. لیکن آج کا جو وقت ہے, لیکن آج کا جو دور ہے, آج کا جو انسان ہے, آج کا جو مسلمان ہے, وہ روزے کے دوران جو ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا. روزہ تو اس نے رکھا ہوتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کے بغیر کوئی بھی عبادت آپ کی قبول نہیں ہے. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا کیا جائے گا. تو سامعین محترم, نماز جو ہے وہ آپ کے دل کا سکون ہے, آپ کی روح کا جو ہے وہ ایک بہت بچہ سکون ہے. تو نماز آپ ضرور ادا کریں. وہ خدا بھی نمان یہی چاہتا ہے کہ بندہ مومن اس کی عبادت میں مصروف رہے. بالکل. اور جب بندہ مومن اس کی
کی عبادت میں مصروف رہتا ہے تو وہ اس وقت خدا سے ہم کلام ہوتا ہے, بالکل. وہ خدا کے بہت نزدیک ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے 5 نمازیں تو ہم مسلمانوں کے اوپر فرض کی, لیکن اپنے نبی پر 6 نمازیں فرض کی. بالکل. ایک 5 نمازیں تو فجر, اظہر, ظہر, مغرب, عشاء جو ہے وہ, اور ایک نماز تہجد. نماز تہجد جو ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں سرور کونین کے اوپر وہ فرض کی گئی ہے. اگر آپ نماز جو ہے وہ نماز تہجد جو ہے وہ پڑھ لیں تو اس کا اجر زیادہ ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو اس کا بے پناہ ثواب ہے. اور گرگرا کے رات کے اندھیرے میں, رات کی تنہائی میں اپنے رب العزت سے جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ بھی قریب ہو کر سنتا ہے آپ کی آواز, آپ کی دعا سنتا ہے. تو نماز تہجد جو ہے وہ بڑی جو ہے اہم نماز ہے. اس وجہ سے رمضان المبارک کے اندر اگر آپ پورا سال نہیں پڑھتے نماز تہجد تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو رمضان ملا ہے, آپ کو برکتوں والا مہینہ ملا ہے, آپ کو رحمتیں لوٹنے والا مہینہ ملا ہے. تو نماز تہجد کے اندر اگر آپ رمضان المبارک کے اندر نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو یہ بے پناہ اجر ہے, بے پناہ ثواب ہے, رحمتوں سے مالا مال ہے. تو میری مسلمانوں سے, میری روزے داروں سے گزارش ہے, جو روزے دار رکھتے ہیں, جو مسلمان ہیں, جو روزہ نہیں بھی رکھتے, ان سے بھی گزارش کی اپیل ہے. لیکن ہمارے یہاں ناظرین محترم کو بتاتے چلیں کہ نماز تہجد کا گناہ نہیں ہے. کوئی بندہ اگر نہیں پڑھتا تو اس کا گناہ نہیں, لیکن ایک بات یاد رکھے, جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے وہ امامت کی حیثیت رکھتا سبحان ہے. اللہ, اس کے پیچھے 1000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. وہ اس نماز تہجد کی فضیلت یہ دیکھو نماز کہ اس کے پیچھے فرشتے نماز ادا کرتے ہیں, وہ امامت لے کر وہاں پر موجود. کیا رتبہ ہے, کیا رتبہ بیان کیا ہے آپ نے, ماشاءاللہ. وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. نماز تہجد کی اتنی فضیلت ہے, اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندہ مومن اس کی عبادت میں مصروف رہے, اس کو ہر وقت یاد رکھے. وہ بندہ مومن کو 5 وقت اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن بندہ مومن کیا کرتا ہے, سو رہا ہے, اٹھ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, لیکن اس ذات کو جو اس کو پیدا کرنے والی ہے اس کی آواز کو نہیں سنتا, اس کی طرف نہیں پلٹتا, نہیں دیکھتا کہ رب العزت اس کو بلا رہا ہے اپنی جانب. 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ وہ اپنی محبت میں بندہ مومن کو بلاتا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سامعین محترم, مختصر سی ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے بہار رمضان. लॉन्ग ड्राइव चल चल चल. बहू बर्तन हाथ के हाथ धो के जाना. फिर चले लॉन्ग ड्राइव. जल्दी चलो, देर हो रही है. महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार. सीकेडी न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन बहार रमज़ान में तमाम देखने वालों को एक बार फिर से मैं खुश आमदीद करती हूँ. नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग हकूक़ अल्लाह के बारे में जिक्र कर रहे थे, गुफ्तगू था हमारा जो मौजू था, लेकिन उसका आखिरी एक हकूक़ मैं आपको बता चले, हकूक़ अल्लाह ख़त्म नहीं होंगे. नुमान इनमें कोई पॉइंट नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएंगे. हकूक़ अल्लाह इंसान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. जो बंदा प्रोग्राम का जो वक्त है वो थोड़ा सा मुख्तसर है, इस वजह से जो मेन जो मखसूस जो मौजू है, जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको हम आपके सामने रख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. बिल्कुल बिल्कुल नुमान. तो जो मैं आखिरी बात करना चाहूँगी हकूक़ अल्लाह के बारे में कि हकूक़ अल्लाह में जब वो बंदे को नमाज की जानिब बुलाता है तो बंदे को लाजिम है कि बंदा उस खालिक की कायनात की शुक्र अदा करने के लिए, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए उसकी जानिब रहे. सुभान अल्लाह. तौहीद अल्लाह की सिफ़ात को जान लो. आखिरी पॉइंट जो मैं नाज़रीन के साथ शेयर करूंगी कि हकूक़ अल्लाह की सिफ़ात जो कुरान पाक में 99 नाम है अल्लाह पाक के, उनकी सिफ़ात हैं, उनको जान लो. कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह सब चीज़ें देने वाला है, लेकिन उसके ज़ात में किसी को शरीक करते हैं, किसी को शामिल करते हैं, शिर्क करते हैं. नहीं, उसकी वो सारी सिफ़ात हैं.
वो सब सिफात का मालिक है, वो सुभान अल्लाह। कायनात का मालिक है, वो हर चीज़ का पैदा करने वाला है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये हकूक़ुल्लाह जो मैंने आपके नज़रसानी किया, आपकी क़ुव्वत इस्तिमाअ तक पहुँचाए, मैं दुआ करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इस पर अमल करें, हकूक़ुल्लाह को पूरा करें, क्योंकि ये लाजिम है। वो वहदा ला शरीक है, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें रिस्क दिया, उसने हमें देखने की क़ुव्वत दिया, उसने हमें सुनने की, समझने की सलाहियतें दी हैं, और उसने हमें प्रॉपर तमाम मखलूकों से अफजल मखलूक रखा है। बिल्कुल बेशक, और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। सामीन मोहतरम, जिस तरह हकूकुल्लाह है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के हकूक जो हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उसके ऊपर बहुत सी ताकीद फरमाई है, जिसे हम हकूकुल इबाद कहते हैं। हकूकुल इबाद के अंदर सामीन मोहतरम सबसे पहले आते हैं वालदैन के हकूक, यानी औलाद के फ़राइज़, ठीक है। उसके बाद वालदैन के हकूक, उसके बाद औलाद के हकूक यानी वालदैन के फ़राइज़, फिर आते हैं वालदैन के हकूक आगे, ठीक है। उसके बाद हकूक ज़ौजैन यानी मियाँ और बीवी के हकूक, हमसायों के हकूक आ जाते हैं, रिश्तेदारों के हकूक आ जाते हैं। उसके बाद गैर मुस्लिमों के भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकूक जो हैं वो बयान किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वालदैन के हकूक की। वालदैन के हकूक यानी कि औलाद के फ़राइज़। एक जगह इरशाद है, और हमने इंसानों को हुक्म दिया कि वो अपने वालदैन के साथ एहसान करें, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बड़ी तकलीफ़ के साथ जना और पैदा किया। क्या खूबसूरत इरशाद किया गया है। और एक जगह और इरशाद फरमाया गया कि तुम्हारे परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करे और वालदैन से उसने सलूक जो है वो पेश करे, यानी कि वालदैन के साथ, यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी इबादत के बाद जो है तुमने अपने मेरे और मेरे रसूल की इबादत के बाद तुमने अपने वालदैन की इबादत करनी है और उनके साथ हुस्न सलूक करना है, उनके साथ मोहब्बत करनी है, उनके साथ शफकत करनी है, और जब वो बुढ़ापे में आ जाएं तो उनको उफ तक नहीं करना। ये है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके ऊपर बड़ी ताकीद फरमाई है वालदैन के हकूक़ के ऊपर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी खुल्लम खुल्ला जो है उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया, बल्कि इरशाद किया कुरान मजीद में फरमाया कि मेरे और मेरे रसूल के सिवा जो है आपने वालदैन की जो है वो इबादत करनी है और उनके साथ हुस्न सलूक करना है। कुरान पाक से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से भी अहद लिया था कि तुमने मेरे और मेरे रसूल के बाद अपने वालदैन की अतायत करनी है, ठीक है। वालदैन की रजामंदी में अल्लाह की रजा, वालदैन में रजामंदी के लिए अल्लाह की रजा जो है, इस बना पर माँ बाप का दर्जा इस कदर बुलंद है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालदैन की रजामंदी अल्लाह की रजामंदी है और वालदैन की नाराज़गी जो है वो अल्लाह की नाराज़गी है। यानी कि आपने अपने वालदैन का कहा मानना है, कहना मानना है, उनको इनकार नहीं करना, उनको ना नहीं करनी, फिर जाके अल्लाह राज़ी है। उनकी मोहब्बत करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है, उनसे शफकत करनी है, जो चीज़ कहें उनको करना है, उनका कहना मानना है। अगर तुम वालदैन को ना कहते हो या वालदैन से बदसलूकी करते हो या उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करते या उनके साथ शफकत का मामला नहीं करते या उनके साथ मोहब्बत का मामला नहीं करते, तो इससे वालदैन भी नाराज़ हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी नाराज़ है। तो सामने मोहतरम अपने वालदैन के साथ हुस्न सलूक करें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके साथ शफकत करें। इसके बाद आ जाता है औलाद के हकूक यानी कि वालदैन के फ़राइज़। तो इसके ऊपर भी बहुत जो है अहम गुफ्तगू का जो आगाज़ है, जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और औलाद के हकूक के ऊपर बात करते हैं। देखते रहिए बहार रमज़ान। रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट।
ہمارے رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے نعمان، اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض آپ بتانے لگے تھے، آپ کا موضوع دوبارہ سے. بالکل، والدین کے حقوق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور بڑھاپے میں جب وہ جائیں تو ان کو اف تک بھی نہیں کرنا، ان کی تمام ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے. اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں یعنی والدین کے فرائض. تو جو اولاد کے حقوق ہیں دراصل وہ والدین کے فرائض ہیں. اچھا نام رکھنا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو نام ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو پورے اسلامی تاریخ کے اندر اس کا اسلامی پوائنٹ آف سے اس کا جو ہے وہ نام رکھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام پسند تھے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن جو تھے وہ نام پسند تھے. تو کوشش کریں کہ والدین جو ہیں وہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا جو نام ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اسٹڈی کر کے جو علماء اکرام سے مشورہ لے لیں یا کسی قاری سے مشورہ کر لیں اور اس سے مشورہ کر کے جو ہے وہ اپنے بچے کا جو ہے وہ نام رکھیں. اس کے بعد بات آ جاتی ہے پرورش کی کہ بچے کی پرورش کس طرح کرنی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ والدین کا بہت بڑا فرض ہے. تو والدین کا فرض ہے کہ اولاد کی پرورش کو بوجھ خیال نہ کرے بلکہ اس کو عبادت سمجھ کے والدین جو ہیں وہ بچے کی جو ہے وہ پرورش کریں. اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں اور اچھے کپڑے پہنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت باتیں ہیں، جو اسوہ حسنہ ہیں، ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں. نماز اور قرآن کے بارے میں ان کو بتائیں. اس کے بعد تعلیم کی بات آ جاتی ہے نا، پھر والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے بارے میں جو ہے ان کو آگاہ کریں کہ اب بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سیکھنا کیسے ہے، لرننگ کیسے کرنی ہے. تو یہ بھی جو فرض ہے یہ بھی والدین کے اوپر ہے. اور جب بچہ 7 سال کی عمر میں آ جائے تو اس کو بول کے جو ہے وہ نماز کی طرف ان کو راغب کیا جائے. تو بچہ تب بھی اگر نہ مانے تو 10 سال کی عمر کے اندر اس کو مار کے جو ہے وہ نماز کا حکم ہے کہ مار کے، لیکن اتنا برا تشدد نہیں کرنا آپ نے، لیکن بچے کو جو سختی سے اس کے ساتھ پیش آئیں اور اس کو نماز کے لیے کہا کریں. 14 سال کی عمر میں جو ہے وہ اس کے بچے کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے. تو 14 سال کی عمر میں بچوں کو روزے کے بارے میں اس کو بتائیں، روزہ رکھنے کے بارے میں بتائیں، روزے کے دوران عبادات کے بارے میں اس کو بتائیں. اور اس طرح شفقت و محبت پھر آ جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بچوں کے اوپر جو ہے وہ محبت کریں، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان کو جو ہے مارے پیٹے نہ بلکہ ان کو اوپر جو ہے محبت بھری نگاہوں کے ساتھ ان کو سمجھائیں، محبت کے ساتھ شفقت سے ساتھ بتائیں. یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس طرح نکاح آ جاتا ہے اور بچے کی جب عمر ایک 16 سال بچی کی جو عمر ہے وہ 16 سال ہے اور بچے کی جو عمر ہے وہ تقریباً 18 یا 20 کے درمیان ہے. اس عمر کے دوران آپ بچے کی رضامندی کے ساتھ اس کا نکاح کر سکتے ہیں، اور بچے کا اگر رضا ہے تو اس کی رضامندی کے ساتھ نکاح کریں. بچہ اگر نہیں ہے تو بچہ کی اگر رضامندی نہیں ہے تو والدین سے گزارش ہے کہ والدین جو ہیں اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھیں، اچھا جو ہے خاندان دیکھیں، اچھا جو ہے وہ بچی کا رشتہ دیکھیں یا بچے کا رشتہ دیکھیں، اور اس کا ایک مختصر سے انداز کے اندر، مختصر سے قصے کے اندر جو ہے اس کا نکاح کریں اور بچے کو جو ہے رخصت کریں یا بچی جو ہے رخصت کریں اور جو ہے اس کو جو ہے وہ نکاح جو ہے اس کے اوپر فرض کریں. اس طرح حقوق زوجین آ جاتے ہیں. خاوند کے حقوق یعنی کہ بیوی کے جو فرائض ہیں، بیوی کے جو فرائض ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں خاوند کے حقوق کے لیے. خاوند اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے پتہ چلے، اس کے ساتھ اس سے رابطہ کرے. اور تحفظ مال، اگر تحفظ مال اگر کوئی خاوند ہے کوئی گھر کے اندر کوئی مال چھوڑ جاتا ہے یا کوئی اسے پیسے امانت کے طور پر دے جاتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کو غیر ضروری خرچ نہ کرے اور اس کو سنبھال کر رکھے. ایک اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے گھر کے نظام کو چلا لیتی ہے، اپنے گھر کے جو اوپر نیچے خرچے ہوتے ہیں اس کو مینیج کر لیتی ہے، گھر کو مینیج کر لیتی ہے ایک اچھی بیوی جو ہے. تو سامعین محترم، جو بیوی کے حقوق ہیں اس میں جو ہے خاوند کے فرائض ہیں. تو خاوند کو چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئے. اگر بیوی جو ہے وہ
थोड़ी सी कमज़ोर भी है तो उसको ये कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाए और उसके ऊपर जुल्म ना ढाए। ख़ावंद को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आए। और सबसे पहले ज़िक्र है हक़ महर का। हक़ महर जब वो निकाह करके हक़ महर अपने घर लेकर आता है अपनी बीवी को, तो सबसे पहले कुरान मजीद में भी ज़िक्र है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा तकीद फरमाई है कि सबसे पहले जो हक़ महर है जो तुमने निकाह के दौरान अपनी बीवी को दिया, वो जो है जो लिखा वो अपने घर आने वक्त जो है वो हक़ महर अपनी बीवी को दे और उसके नाम करे। इसके बाद और बहुत सी जो है खावंद के हकूक़ हैं जो उसको सर अंजाम देने होते हैं। वक्त का जो है वो मुख्तसर सा हमसायों के हकूक़ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा तकीद फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकीद फरमाई है। हमसायों का ख्याल रखें, ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द माशरे के अंदर देखें आपके जितने भी हमसाए हैं उनको जो है ख्याल रखें। अगर कोई किसी के घर चूल्हा नहीं जल रहा तो आप जाकर देखें, क्योंकि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी के घर जब चूल्हा नहीं था जल रहा तो मेरे हुजूर से रहा नहीं गया, मेरे हुजूर गए और उसका जाकर चूल्हा चलाया, उसका आटा भी गूंदा, रोटी भी पकाई। ये थी मेरे हुजूर की मोहब्बत, ये थी मेरे हुजूर की शान, ये था मेरा हुजूर का रुतबा। तो सामने मोहतरम हुजूर के नक्शे कदम पर चलने की जो है उस पर कोशिश किया करें और हमसायों का जो है वो ख्याल रखा करें। और सामने मोहतरम इसी के साथ प्रोग्राम का एहतताम हुआ जा रहा है। नाज़रीन को बड़ी एक अहम बात नुमान बताते चले कि हकूक़ुल्लाह की माफ़ी है, बिल्कुल हकूक़ुल इबाद की हरगिज़ माफ़ी नहीं है। बंदे के जो हकूक़ हैं हकूक़ुल्लाह में माफ़ी है। बंदा नमाज में हम कलाम हो के खुदा से माफ़ी मांग लेता है और खुदा तो गफूर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। लेकिन हकूक़ुल इबाद में नुमान माफ़ी नहीं है। जो बंदे के साथ अगर कोई बुरा कर दे और वो उससे माफ़ी ना दे तो बंदे की बख्शिश नहीं है। बिल्कुल हकूक़ुल्लाह में माफ़ी मिल जाती है, हकूक़ुल इबाद में माफ़ी की तलब नहीं है। सामने मोहतरम आपसे गुजारिश है कि बंदों के जो हकूक़ हैं जो हकूक़ुल इबाद हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा गौर करें, लेकिन सबसे पहले हकूक़ुल्लाह के ऊपर जो है ना वो तो फोकस किया करें। तो सामने मोहतरम प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त तो हुआ जा रहा है। तो सामने मोहतरम ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन बहार रमज़ान का जो सिलसिला है ये पूरा रमज़ान चलता रहेगा। इसी तरह हम मीठी मीठी खूबसूरत बातें अपने अम्बिया और मुरसलीन और औलिया की और अपने इसी तरह के जो अहम मौजू हैं जिसका जो है लोगों जो भूल जाते हैं, जो लोगों को याद नहीं रहता, तो ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा बहार रमज़ान का। लेकिन गुजारिश करते हैं कि खुदारा हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद पर अमल कीजिए। बिल्कुल अल्लाह पाक हमारे साथ साथ आप सब जितने भी देख रहे हैं इस वक्त ये ट्रांसमिशन, उन सबको इस चीज़ की हिदायत दे कि हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद लाजिम है हम पर, हमें उनको कंप्लीट करना। बिल्कुल सामने मोहतरम ये जो रमज़ानुल मुबारक का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। सामने मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम जितने भी रोज़े रखे हैं जो आने वाले हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके तमाम रोज़े जो हैं वो कबूल और मंजूर फरमाए। और आप जो दुआएं कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है वो कशीदगी इख्तियार कर चुकी है। हमारी गुजारिश ये है मीडिया के थ्रू हम आपको ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। हम जब बैठे हुए हैं हमारी भी स्क्रीनिंग हुई है, हम स्क्रीनिंग के दौरान ही इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, इस वजह से हमने मास्क नहीं पहना। लेकिन नाज़रीन जब भी हम हजूम की तरफ जाते हैं, जब भी घर से निकलते हैं तो हम मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करते हैं, मास्क पहन कर हम जाते हैं। मस्जिदों के अगर अंदर भी आप जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी कीजिए, 3 फुट के फासले को बरकरार रखिए। मैं देख रहा था कि समरीन मस्जिदों के अंदर जो है SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा और एक साथ जो है वो नमाजी जो हैं वो खड़े हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है आप अमल किया करें, जो है फासला रखें, घर से वज़ू करके जाएं और मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। इसके साथ ही ना सामने मोहतरम मुझे और समरीन को सईदा समरीन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिएगा आप बहार रमज़ान। रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट।